اور رسول خدا نے ایک حدیث جو ہے سنیے گا، نظر الی وجہ الی والدی عبادت، اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی کعبۃ عبادت، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اپنے بابا جان کی طرف دیکھنا عبادت ہے. رسول خدا کہہ رہے ہیں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا. وہ ایک جس کے بارے میں رسول کہہ رہے ہیں نا مدینہ تو جائے نا ولی باب شہر علی اس کا دروازہ. یہ بھی وہ علی ہے جس نے سلونی کا دعویٰ کیا، سلونی اس کو کمران تقریبا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے زیادہ. ہمارے مطلب کیا کیا ہے علی وہ علی ہے. سوال کے سارے ہمارے مطلب کا جب یہ سلونی کا دعویٰ سنا، مطلب خلیفے لوگوں کی خلافت ہے، توجہ سے سنیں، خلیفے لوگوں کی خلافت ہے. ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا، حضرت خان شخص تھا اس کے ساتھ. تو جیسے وہ خلیفے لوگوں مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھا، ایک خاتون ہے. جیسے اس نے خلیفے لوگوں کا اس نے دیکھا خاتون کو حکم دیا، خاتون کو اٹھا وہ اس طرح سے لیکن اس نے حضرت نامی شخص اس خاتون کے اوپر جا کے چلانا شروع کر دیا. مسجد ہے دکان ہے تو مسجد ہے دکان ہے، مطلب کئی ساری آوازیں دی. اب تو خلیفہ لوگوں کا ساتھی مطلب خاتون اس نے جیسی پہلا اس خاتون کو خاتون سمجھ کے پڑھا تو کیا دیکھا، بڑکے کے دیش میں ایک آدمی ہے، ایک شخص جو قتل ہو چکا، اس کے پیٹ میں خنجر. اب اس نے دیکھا کہ مسجد میں ایک تو کسی نے مارا اور مارنے کے بعد مسجد میں رکھ دیا. اب یہ گیا خلیفہ لوگوں مولا کائنات کے پاس، فلاں فلاں جگہ میں مسجد میں داخل ہو، اگر دیکھا وہاں پہ خاتون ہے، خاتون کی نہیں اس میں مر جائے گی جس کا قتل ہو گیا ہے، قتل ہو چکا. مولانا متقیان کو اس نے بتایا، مولانا متقیان کو بتایا. دیکھنے کے بعد اس خاتون کو مطلب مولانا متقیان نے حکم دیا جا کے اس کو ایسی دفن کر دیا. اور وہ خلیفہ لوگوں کا مولانا متقیان سے کہنے لگا اس کا قاتل کون پتہ ایسے طریقے سے مولانا متقیان سے مولانا متقیان نے اس کا قاتل جو بھی ہو بعد میں پتہ چل جائے گا، پہلے اس سے پسند دے دو کسی دے دو اسے جا کے بس سامنے دفن کر دو. اب جیسے لوگوں نے قابل مومن دیا اس کو دفن کروا دیا گیا. اب مولانا متقیان نے فرمایا کہ جیسے یہ مرد یہاں پر تھا اسی مسجد میں، تو صرف 9 مہینے کے بعد یہاں پر ایک بچہ ملا، اتنا زندہ تھا. اب مولانا متقیان نے اتنا زندہ تھا مطلب وہاں سے نکل گئے. اب وہ خلیفہ لوگوں کا 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے جب اتنا ٹائم وقت ہو چکا ہوتا ہے تو لوگ بات بھول جاتے ہیں. بھول گیا 9 مہینے مکمل ہوئے، ٹھیک 9 مہینے کے بعد محرم کا واقعہ ہے. یہ محرم کا مولانا متقیان کے دور میں محرم کا واقعہ ہے. محرم کے بعد ٹھیک 9 مہینے بعد رمضان ہے. رمضان چل رہا تھا، عید آنے والی تھی. اس رمضان کے دنوں میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ٹھیک 9 مہینے بعد مسجد کے محراب میں رکھا ہو. اس بچے کو دیکھا پھر خلیفہ لوگوں نے مولانا متقیان سے کہا کہ بچہ کہاں سے آیا، کہ آپ نے صحیح کہا تھا کہ بچہ ملے گا. اور مولانا متقیان نے کیا کرا، کہا اس بچے کو گود لیا، مطلب اس کو خاتون کو بلایا، کہا ایک کنیز کو بلایا جائے جو اس کو شیر پلا سکے. اس خاتون کو لے دیا اور اس خاتون کو اپنے دربار میں بلایا. اگلے دن بھی اپنے دربار میں بلا کے کہا سن، کہا تو نماز عید ہے. اس وقت میں بھی نماز عید ہے اور آج کل ممبئی میں تمام کی تمام جگہوں پر نماز عید ہے. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے خاتون بھی پڑھتی ہیں ساتھ نماز عید ہے ایسے. کہا تو نماز عید ہے، کہا تو نماز عید ہے. کہا تو نماز عید ہے، کہا تو نماز عید ہے. کہا تو نماز عید ہے، کہا تو نماز عید ہے. کہا تو نماز عید ہے، کہا تو نماز عید ہے. کہا تو نماز عید ہے، کہا تو نماز عید ہے. کہا تو نماز عید ہے، کہا تو نماز عید ہے. کہا تو نماز عید ہے، کہا تو نماز عید ہے. کہا تو نماز عید ہے، کہا تو نماز عید ہے. کہا تو نماز عید ہے، کہا تو نماز عید ہے. کہا تو نماز عید ہے، کہا تو نماز عید ہے. کہا تو نماز عید ہے، کہا تو نماز عید ہے. کہا تو نماز عید ہے، کہا تو نماز عید ہے. کہا تو نماز عید ہے، کہا تو نماز عید ہے. کہا تو نماز عید ہے، کہا تو نماز عید ہے. کہا تو نم
تو امام نے حکم دیا کہ تم نماز عیدین پڑھنے جانا، پر اس بچے کو بھی ساتھ لے جانا۔ کنیز تھی وہ خاتون تھی، اس کو تو بول دیا تھا اس بچے کو لاوارث نہیں دیا، تو وہ کنیز پہنچی مسجد، نماز عیدین اس نے پڑھنا شروع کرا۔ نماز عیدین پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ ابھی امام نے کہا تھا کہ جو اس بچے کو پیار کرنے لگتا نماز کے دوران، نماز ختم ہو گئی تو جو بھی اس اپنی گود میں کھلانے لگ گیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے سیدھا دربار میں لے گیا۔ اب اس نے کیا کرا، خاتون نے گئی تو نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے بعد نماز تمام ہوئی، خاتون آ گئی، آنے کے بعد اس کا بیٹا تھا وہ، اب اس نے کھلانا شروع کر دیا، بڑا پیار کر دیا۔ اس خاتون نے کیا کرا، جو پیار کرنے والی تھی اس کا ہاتھ پکڑا تھا، تجھے علی نے بلایا۔ اس نے اتنا کہا کہ تجھے علی نے بلایا۔ ایک مرتبہ جیسے اس کنیز نے ہاتھ پکڑا، اور پیسے کی بھوک تو آج کل معاشرے میں آج کی ہے، ایسا انسان کو خریدے گا، آج کا زمانہ ایسا ہے۔ اس نے کیا کرا، وہ تو خاتون کی دوسری والی، اس نے سونے چاندی کے سکے کچھ اس کے چاندی کے تمام کے تمام اس کے ہاتھ میں رکھے، علی سے کہنا کہ کوئی خاتون مجھے مسجد میں نہیں ہے، کہا میں نے اس بچے کو جانتے گا، میں تجھے جانتے گا، تو مجھے جانتے، علی سے کہنا کہ کوئی خاتون نہیں ہے۔ وہ ایک دم آ گئی اس کے شرم میں، ایک دم فوراً اس نے ہاتھ سے سونے کے چاندی کے سکے لے کے زمانے کے زمانے سے سونے چاندی کی جو چیزیں تھیں بک گئی وہاں پر۔ اب مولا علیہ السلام کے دربار میں پہنچی، اب پہنچنے کے بعد کہتی ہے خاتون مجھے ملی نہیں، جھوٹ بھی کس سے بولیے مولا جھوٹ بھی کس سے بولیے مولا علی کا دربار، حسین کا دربار ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے اگر آ جائے تو توبہ قبول کرے تو اللہ اسے کیا ادا کر دے۔ حسین کے پاس تو صرف ایک بھول آیا تھا، اور کتنا ظالم تھا اپنے دور میں، امام حسین علیہ السلام نے اس کی توبہ کروا دی، اس کی جنت کو حلال قرار دے دی، جناب فاطمہ زہرا نے اس کی جنت کی جگہ دے دی، کپور جیسے انسان کو جنت دے دی جو اپنے سچے دل سے باہر آنے والا۔ وہ خاتون پہنچے مولا متقیان سے جھوٹ بولنے لگی، جھوٹ کی کیا بولی، کوئی خاتون مجھے ملی نہیں۔ مولا متقیان نے کہا تو بتا رہی ہے میں بتاؤں، اور وہ خاتون تجھے ملی تھی، اس خاتون نے تجھ سے یہ بھی کہا کہ تو جب اب بقرعید کی نماز میں تو میرے پاس آئی ہے تو اس بچے کو لے کے آنا، مجھے پھر سے اسے پیار کرنا، سونے چاندی کے سکے دے کے شرط بھی رکھی تھی کہ تو پھر بقرعید کی نماز میں سے لے کے۔ اب مولانا متقیان نے کہا کہ تیری یہ بات ہوئی ہے اس خاتون سے؟ بولی ہاں۔ بولے مولانا کائنات نے معاف کر دی، میں بڑی معذرت سے کے ساتھ چاہوں، سونے چاندی کے سکے جتنی بھی چیزیں دی تھی برباد کر دی، خاتون چند سونے کی چاندی کے سکے دے دی۔ تو مولانا متقیان نے خیر اسے پوچھنے کہا تھا تیری معافی اسی میں ہے کہ بس تو اب جو میں بولوں گا وہ کرنا، تو آپ کو بقرعید کی نماز میں دوبارہ گئی۔ اب وہ بقرعید کی نماز میں دوبارہ گئی، کہا اب مجھے پھنسانے یا جہاں سے کی کوشش میں نہ لگنا ہے، تو مولانا متقیان نے جھوٹ بولے، جھوٹ بولنے سے پہلے سمجھ لینا کہ جھوٹ کس سے بولے۔ تو وہ دوبارہ بقرعید کی نماز آئی، بقرعید کی نماز میں دوبارہ پہنچی، جیسے بقرعید کی نماز میں دوبارہ پہنچی اور خاتون دوبارہ مل گئی، اسے نماز پڑھ رہی ہے، وہ پھر بچے کو پیار کرنے لگی، اس نے سوچا اس نے تو خرید لیا تھا خاتون کو، اسے کیا پتا وہ کس کے دربار میں مطلب پھر سے اس نے بچے کو پیار کرنا شروع کیا۔ اب اس نے خاتون نے اس کنیز میں ہاتھ پکڑا، پڑھنے کے بعد جیسے ہی چلنا شروع کیا اور نے مولانا متقیان میں بولا، چیخنے لگی، چلانے لگی، گھبرانے لگی، لوگوں کو جمع کر دیا، مطلب وہ دربار کے نزدیک جاتے جا رہی ہے، تو کنیز بھی تھی مولانا متقیان نے بھیجا تھا، اور وہ دھیرے 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 دربار کے پاس جیسے جیسے کرتے وہ پہنچی ایک مرتبہ دربار کے دروازے پہ، جیسے ہی دربار کے دروازے کے نزدیک پہنچی کیا دیکھی مولانا متقیان، تمام لوگ جمع ہو گئے۔ اب مولانا متقیان نے اس عورت سے کہا اب تو اپنے بارے میں بتاتی ہے یا میں تیرے بارے میں بتاؤں؟ اس کا نام تھا سلمہ۔ مولانا متقیان نے کہا تو میرے بارے میں بتاتی ہے یا میں تیرے بارے میں بتاؤں؟ اب اس نے بولا مجھے مولا معاف کر دیجیے گا، اب اس نے پوری داستان کہا۔ اب اس نے کہا کہ میں ایک شہید اور ایک صحابی کی بیٹی ہوں، میرا بابا شہید ہو گیا تھا، میرے کوئی بہن بھائی تھا نہیں، میری ماں تھی وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو کے چلی گئی، میں یتیم تو ایک بوڑھی خاتون آئی تھی میرے پاس ایک دن، اور جب میں یتیمی کی حالت میں ایک جگہ بیٹھی تھی تو وہ خاتون میرے پاس آئی، بزرگ تھی بہت زیادہ، شر سے بھری ہوئی خاتون تھی، وہ تو بزرگ تھی بہت زیادہ شر سے بھری ہوئی، تو آنے کے بعد میرے پاس آئی، کہا کہ میں بھی اکیلی رہتی ہوں، تو بھی اکیلی رہتی ہے تو میرے ساتھ رہنے
ہم نے کہا میں بڑی کم سن تھی، نوجوانی کا عالم تھا، تو میں نے بھی یہ سوچا کہ وہ بھی اکیلی رہتی ہے، خیال میں رہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وہ گئی اپنے ساتھ، بزرگ خاتون اپنے ساتھ اسے لے کے گئی چون رہی تھی، اور سلمہ جو بتا رہی ہے اپنے بارے میں بتا رہی ہے، تو مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ گھر لے جانے کے بعد کہتی ہے کہ تو بڑی تنا تنا لگتی ہے، میں اپنی بیٹی کو لے کے آتی ہوں، اپنی بیٹی کو لے کے آتی ہوں، تو اس کی بیٹی کو کوئی ہوتی نہیں ہے، شادی ہو کے چلی جاتی ہے، مطلب آج جھوٹ بول کے نکل جاتی ہے گھر سے، اپنی بیٹی کو لے کے آتی ہوں۔ اب آنے کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ آتی ہے، کہتی ہے نہیں میری بیٹی گھر میں آنا نہیں چاہ رہی، مطلب پھر بولتی ہے میں تیرے لیے کوئی ہم سفر لے کر آتی ہوں کہ جس کے ساتھ تو شادی کر کے رہ سکے۔ تو خاتون کی شر سے بھری ہوئی، وہ خاتون نے کیا کرا، گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کے مطلب پورا پلان کر سکتی، وہ چلی گئی وہاں سے، اور وہاں سے نکلی، اور وہاں سے خبیث انسان جو لا بٹا اس نے اس خاتون کی سرما کی قسمت کے دامن کے اوپر داغ لگا، شراب کی حالت میں سارا کروانا، سارا اس بزرگ خاتون نے جو بھی کروا سکی تھی، وہ بھی چند پیسوں میں بکی تھی اس مرد کے ساتھ۔ تو وہ مرد آیا، آنے کے بعد اس نے قسمت کے اوپر اپنا اس نے داغ لگا، وہاں سے اس نے خاتون نے سلمہ کہتی ہے کہ تم شراب کی حالت میں، جب اس نے میری قسمت کو داغ لگا دیا، شراب کی حالت میں گر گیا، اس کا خنجر تھا، میں نے لیا اسے مار دیا، میں نے لے جانے کے بعد مار کے واپس سے مسجد میں مٹھا کرنے کے لیے لا دیا۔ اس ملعون کو میں نے یہ سوچا کہ چلو غسل کفن دفن کر دیں گے لوگ مسلمان، پر میری قسمت کے اوپر اس نے ہاتھ ڈالا، اور وہاں سے خلیفہ دوم نکل رہا تھا، اس نے پورے وہاں پہ سننے کے بعد کہتا ہے کہ بے شک رسول خدا نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی المقام، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دربار۔ اس نے خود نہیں کہا، اس کے الفاظ سے بے شک رسول نے کہا کہ وہ علم کا شہر ہے۔ اس بات کا سوال اللہ اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے در علی پہ آنا پڑے گا۔ اور علم میں آپ کے لیے مطلب بتانا چاہوں گا ایک طرح سے، مطلب بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہدایت انسان کو نہیں دیتا، ہدایت اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ آپ کسی بھی طرح سے کچھ بھی کر لیں، اپنی لاکھ کوششیں کر لیں، لاکھ آزمائش میں ڈال لیں آپ کو، لیکن آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہم سے بڑا ہدایت کرنے والا اس زمانے میں رسول خدا جب مکہ سے پہلی ہجرت جو تھی، سب سے پہلی ہجرت جو رسول خدا نے کری تھی وہ مکہ سے مدینے کے لیے نہیں کری تھی، سب سے پہلی ہجرت رسول خدا کی جو روایت میں موجود ہے، طائف ایک شہر ہے اس کی طرف تھی، وہاں جو ہدایت کرنے کے لیے بیٹھے تھے پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے، تمام کے تمام لوگ تھے، کچھ ایسے بھی تھے کہ جو تعلیم حاصل کر رہے تھے، کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے رسول خدا کے اوپر پتھر اٹھا کے مارنا شروع کیا، گرم ریت اٹھا کے ڈالنی شروع کی۔ ان سے بڑے ہدایت کرنے والے تھے، رسول خدا نہیں چاہتے کہ زبردستی دیوان پکڑ کے ان سے ہدایت کروا دیتے ہیں، تو امت ترقی کرے کہ ہم اپنے آپ کو کتنی بھی آزمائش میں، کتنی بھی مصیبتوں میں ڈالیں، لیکن سامنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک اللہ اس کے دل میں ہدایت خود نہ ڈالے۔ مولانا متقیان نے اپنے زمانے میں کتنی ہدایت کری، لوگوں نے پھر بھی مسجد میں شہید کر دیا۔ وہ مولانا متقیان میں لوگ تھے نہ چاہتے ذوالفقار کی نوک پہ پورے کوفے کیا، پورے مدینے کیا، پورے ملک کو کہ ہم نہیں لگتے کہ ایک ذوالفقار کے نیچے تمام لوگوں سے بیعت کروا لیتے، ان سے بڑا کون تھے اپنے زمانے میں امام حسین علیہ السلام۔ میں کہتا ہوں کربلا کا واقعہ پیش ہی نہ آتا، کربلا کا واقعہ اگر پیش ہی نہ آتا، اگر ہدایت اللہ نہ دیتا، اس لیے کہ اللہ نے جسے ہدایت دی تو اسے علیہ السلام بھی بنا دیا اللہ نے، بے شک اگر ہدایت ڈالی تو اسے علیہ السلام بھی بنا دیا۔ حسین علیہ السلام نہ چاہتے اسی ذوالفقار سے یزیدی قوم کو عمر بن سعد کو واسطے جہنم کر دے گا۔ سوال آپ کو مطلب بتا دیں، ہدایت تلوار کی نوک پہ نہیں ہوتی، ہدایت کرتے ہوئے انسان کے عمل یعنی تو کو اپنا ایسا بنا دے کہ خود آ کے ہاتھ پہ بیٹھ یہ مولا جب رسول خدا کا جب اس دنیا سے گئے تھے تو رسول خدا کے بعد مولانا متقیان کے پاس بھی وہ لوگ ہدایت کرنے کے لیے آئے تھے، سلمان فارسی سے آئے تھے، مقداد آئے تھے، قمر آئے تھے، یعنی تمام لوگ خود بخود چل کر آئے تھے۔ تاریخ نہیں لکھتی گئی نہیں کسی کو ہاتھ پکڑ کے بلایا تو تم میری بیٹھ، تمام کے تمام ہدایت کے راستے پہ خود آئے تھے، ان کے دروازے پر آئے، جسے ہدایت ملی اسے ملی، جس نے ہدایت نہ حاصل کرنی چاہتا
कहने का मतलब ये है, एक छोटा सा वाक्य, कोई मेरे दोस्त के साथ इस सवाल का सहारा दीजिएगा। यानी हिदायत मिलती कैसे, खाली वो वाक्य इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे सामने का वाक्य है, वो प्रैक्टिकली हो चुका हो। एक सुन्नी था, सुन्नी आदमी थी, तालिब इल्म, मुजफ्फरनगर का रहने वाला था वो तालिब इल्म। तो मुजफ्फरनगर में सुन्नी से शिया बना। तो शिया भी कैसे बना, उसने पूरी दास्तान मुझे अपनी बताई। आज भी लोग उसे वहाँ पर पढ़ते ना, वहाँ सलाद मुरादाबाद में, आज भी उस तालिब इल्म को कारी कह के लोग बुलाते हैं, शिया उसका बड़ा एहतराम करते हैं हर जगह जहाँ पे जाता है। शिया बन चुका हो सकते, सुन्नी से शिया बन चुका, लेकिन आज भी वो कारी है। तो उसने पूरी दास्तान बताई कि जब मैं शियाओं से नफरत करता था, और मुझे बहुत लोगों ने समझाने की कोशिश करी, बहुत लोग मेरे पास आते थे, हिदायत के लिए नहीं सुनता था, सुन्नी का करता लेकिन देवबंदी की सिवाई का, लंबी लंबी दाढ़ी, और आज के माशाअल्लाह आज शिया है वो। तो उसने पूरा बताया कि मैं शियाओं के घर में सिर्फ कुरान पढ़ाने जाता था, कुरान पढ़ाने के लिए खाली उनके घरों में जाता था। मैं कुरान पढ़ाते पढ़ाते मैं अपनी किताबें भी पढ़ता था, अपने मदरसे में तालीम भी हासिल कर रहा हूँ, दूसरी तरफ प्रैक्टिकली देख भी रहा हूँ। एक बार मुझे इधर बताया जा रहा है कि जो शिया है वो खाना पूछ के देते हैं, एक जगह उनके घर में खाना बनता हुआ भी देख रहा हूँ, और साथ में बैठ के देख रहा हूँ। वो सुन्नी आलिम है, वो सुन्नी तालिब इल्म था, उसने पूरी दास्तान बताई। तो उनके घर में 2 साल तक उसने शियाओं के घर में सिर्फ कुरान पढ़ा, सिर्फ कुरान पढ़ाया, मतलब बच्चों को, और बोला खाली मैं शियाओं के घर में जाके, अल्लाह ने पता नहीं कैसी हिदायत डाल दी मेरे दिल में कि मैं इतना शियाओं से इतना लगाव हो गया, इतनी हकीकत मेरे सामने बातें हुई। फिर मैंने तमाम चीज़ों को जब पढ़ना शुरू करा, उनकी गहराई में गया, फिर मैंने फिदक के बारे में पढ़ा, फिर मैंने करबला के बारे में पढ़ा, फिर मैंने यजीद की कौम के उनके जितने भी थे उनके शजरे पढ़ने शुरू करे। उसने खुद मुझे बताया कि तमाम 2 साल तक वो खाली कुरान पढ़ा करा, और कुरान पढ़ाते 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 वो सुन्नी से शिया तब्दील हुआ। उसने कहा खाली मैं 2 साल में खाली शियाओं के घर में कुरान पढ़ाता था, मैं तो आगे में नहीं था, वहाँ तो लोग जाहिल थे, मैं उन लोगों को देख के शिया हो गया। कहने का मतलब ये था, आज भी वो तालिब इल्म जब सुन्नी से शिया में तब्दील हुआ था, तो तमाम के तमाम लोग जितने भी थे उस तरफ के मुजफ्फरनगर के, उसका खिलाफ कर गए। उसके माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया, माँ बाप ने बाइकाट कर दिया, ख़ानदान ने बाइकाट कर दिया, बहन ने बाइकाट कर दिया, तमाम के तमाम लोगों ने उसे बाइकाट कर दिया, पूरी उम्मत ने मदरसों से निकाल दिया, मस्जिदों से निकाल दिया, उसे शहर तक में उसको मारने के लिए प्रचार जारी हो गए थे। वो सुन्नी से शिया बना, वो मतलब सरकारी तौर से वो गया, अपने नाम को तब्दील कराया, सरकारी तौर से उसे प्रोटेक्शन मिली पूरी तरह से, और अल्लाह का करम देखिएगा तो वो सुन्नी से शिया भी हुआ। और कमाल देखिएगा कि जब वो शिया में तब्दील हुआ तो 18 साल का नौजवान, और एक घर था मुजफ्फरनगर में, और हमारी आस पड़ोस में वहाँ पर एक घर था, उनके कोई औलाद नहीं थी, बुजुर्ग थे, सुन्नी से शिया हुआ, पूरे मुजफ्फरनगर में पहला कि एक तालिब इल्म में सुन्नी से शिया हुआ। अल्लाह का करम देखिएगा कि माशाल्लाह उनके पास घर भी था, उनकी जायदाद भी थी, औलाद भी थी। उस 18 साल के नौजवान को उन्होंने गोद ले लिया। अल्लाह हिदायत देता तो इस तरह से देता, वो आज की तारीख में माशाल्लाह वो शिया है। कहने का मतलब ये था, अल्लाह जिसे हिदायत करना चाहता है उसे किसी भी रास्ते से हिदायत दे देता है। हमारे बोलने से ना हमारे अमल करने से किसी को हिदायत नहीं वाली। इस सवाल का अपना किरदार ऐसा बनाए कि हाँ रोड पर से चलें तो लोग आपको देख कर बोलें यहाँ हुसैन का चाहने वाला है, आई नबी की सुन्नत पे अमल करने वाले, 5 वक्त नमाज में आप मसलों को मसाइल को बड़े उसमें शुरू के साथ पेश आता है, लोगों से तवाज़ुन इनके सारी से मिलता है। मतलब अगर आप रोड पर निकले तो लोगों को आपको देख कर रहे हैं, हाँ ये है इसका मानने वाला है, हाँ ये हुसैन का चाहने वाला है। इस बात का सर मतलब हिदायत मिलती है इस तरह से। छोटा सा मैसेज था बस। हाँ ज़्यादा मैं बड़ी रिवायत पढ़ने वाला था जनाब ज़ैनब की, लेकिन आज शामिल आज जो रात में आज उस बीवी के मसाइल में कहना चाहता था कि बीवी से लेकर 10 तक मैं जनाब सुगरा की जिन तक छोड़ उनकी रिवायत करना
ये बड़े बड़े आलिम दीन ने बड़ी आसानी से उनकी विदाई को पढ़ा है कि जनाब सुगरा के बारे में मिलता है हज़रत कि जब जनाब सुगरा इस दुनिया में आई तो जनाब सुगरा उनकी वालिदा का नाम था उम्मुल वलद। जब वो दुनिया में आई तो उनकी वालिदा इस दुनिया से रुक हाँ आज़ादारों, तो वो सुगरा है कि जो इस दुनिया में आई थी उन्होंने अपनी माँ का चेहरा भी ना देखा। हज़रत रावी बयान करते हैं कि जब जनाब सुगरा इस दुनिया में आई, उनकी माँ इस दुनिया से चली गई, तो जनाब सुगरा को जनाब ज़ैनब ने बोल दिया। हाँ हज़रत, जनाब ज़ैनब ने उन्हें बोल दिया, बड़े ही नाजों से पालना शुरू करा। हाँ हज़रत रावी बयान करते हैं जैसे जनाब सुगरा उनको परवरिश करती चली जाती है, तो एक मरतबा बाप शादी होकर घर में दाखिल हुई। अब जैसे ही घर में दाखिल होना तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती हैं, ऐ मेरी शहज़ादी, मेरे भाई की दुल्हन हो, क्या तुम जिस चीज़ को लेना चाहो उस चीज़ को ले सकती हो, आपकी जो ख्वाहिश हो बोल सकती हो। एक मतलब जनाब ज़ैनब ने इतना जुमला कहना था, इधर से जनाब उम्मे रबाब आगे बढ़ती हैं, तो रबाब का आगे बढ़ना तो एक मतलब कहने वाली में देखती छोटी सी बच्ची है, उसको गोद में कर लेती हैं। लेने के बाद कहती हैं, ऐ मेरी शहज़ादी, ऐ बीवी ज़ैनब, तो मुझे तेरे घर से कुछ भी ना चाहिए, क्या तो खाली सुगरा को मुझे दे दे, मैं इसे एक माँ बन के पालूंगी। हज़रदारों, ऐसे रबाब ने जनाब सुगरा को अपने हाथों में लिया। रावी बयान करते ज़ैनब तड़प गई। हज़रदारों, अब ज़ैनब का तड़पना देख मतलब कहती जनाब ज़ैनब, तो तुझे जो चाहिए वो तू ले सकती है, लेकिन सुगरा को मुझे दे दे। हज़रदारों, मेरा बाप की जनाब ज़ैनब ने जनाब सुगरा को दे दिया। रावी बयान करते हैं कि जब जनाब सकीना दुनिया में आई थी ना, तो जनाब सुगरा की उम्र 3 साल की थी। अब जैसे जनाब सकीना इस दुनिया में आई, तो रावी बयान करते हैं उम्मे रबाब ने मरतबा दोनों को अपने जानों पे बिठाया करा। एक तरफ सकीना बैठी थी, एक तरफ सुगरा बैठी थी, दोनों को वो सब लेती जा रही है। एक तरफ सकीना है, एक तरफ सुगरा है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब घर में दाखिल हुई। दाखिल होने के बाद कहती है कि अब तो तेरे खुद की बच्ची इस दुनिया में आ चुकी है, ये जो सकीना है ये हुसैन की नमाजों का नतीजा है, ये जो सकीना है ये नमाज़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहज्जुद का नतीजा है, ये हुसैन की मांगी हुई दुआ है। अब तो तेरी खुद की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है, तो अब तो मुझे सुगरा को दे दे। एक मरतबा जनाब ज़ैनब के सुनना था, एक मरतबा रबाब तड़प गई। एक मरतबा जनाब ज़ैनब एक जुमला और कहती है, कहती मैंने सुना है कि जब खुद के बच्चे पैदा होते हैं ना, जब खुद के बच्चे इस दुनिया में आते हैं ना, तो दूसरे के बच्चे पर आए लगने लग जाते हैं। एक जुमला सुनना था। एक मरतबा रबाब तड़प गई, एक मरतबा दोनों को कलेजे से लगाया। रावी बयान करते जनाब ज़ैनब, जनाब सुगरा और जनाब सकीना को एक मरतबा ज़मीन पर रखा। एक मतलब जैसे ही ज़मीन पर रखना था, अब गिरिया करना शुरू करा। उधर तो जनाब ज़ैनब देख रही है। एक मरतबा जनाब रबाब ने, एक मरतबा ज़ैनब ने सोचा वो सकीना को अपने गोद में लेगी। एक मरतबा जनाब सुगरा को अपने कलेजे से लगा लिया, कहा इस सकीना को तू पाल ले। उधर हुसैन नमाज पढ़ रहे थे, नमाज की हालत में थे, नमाज तमाम करते एक मरतबा मुसल्ले से उठे, एक मरतबा दौड़ते हुए सकीना को कलेजे से लगाया, एक मरतबा कलेजे राबियों ने इसलिए रिवायत में लिखा है कि हुसैन ने 4 साल तक सकीना को अपने कलेजे से लगा कर पाला, इसलिए कि रबाब ने जनाब सुगरा को पाला था, हुसैन ने जनाब सकीना को माँ बन के पाला था। आज़ादारों, ये हुसैन है जिसने अपने 4 साल की बच्ची को, रावी बयान करते कोई ऐसी रात नहीं गुजरी कि जब हुसैन बगैर सकीना के सोए हो। आज़ादारों, एक मरतबा जैसे ही सकीना को कलेजे से लगा है, एक मरतबा गड़प के रोने लगे, रबाब का तू सुगरा को रख ले, क्या सकीना को मैं अपने कलेजे से लगा के माँ की तरह पालूंगा। आज़ादारों, रावी बयान करते हैं कि 27 सफर को जब एक काफिला मदीने से रवाना होने लगा, तो जब जैसे जैसे लोग तैयार होकर चले जाते हैं, तो एक मरतबा जनाब सुगरा मौला अब्बास के नज़दीक आती हैं। मतलब जनाब मेरी एक बार की बात जाती है, कहती हैं ए भैया ये अकबर का मेरा फहरिस्त में नाम नहीं है। तो मौला अब्बास से कहती है कि मेरा फहरिस्त में नाम नहीं है। तो जनाब अब्बास कहते हैं कि उससे परवरदिगार है, कि हुसैन का हुक्म है, तुम मर्ज़ की हालत में तो तुम हमारे साथ नहीं जा सकती। रावी बयान करते हैं कि जनाब सुगरा को अली अकबर से बड़ा मोहब्बत थी। रावी ने एक रिवायत और लिखी है कि 17 सफर को जनाब सुगरा की तबीयत नासाज नहीं थी, तो उनको अली अकबर की मोहब्बत इतनी थी कि अली अकबर से उनको जुदाई बर्दाश्त न थी। आज़ादारों, अली अकबर की जुदाई की खबर ने जनाब सुगरा को मर्ज की हालत में रख दिया। आज़ादारों, जनाब सुगरा है
रावी बयान करते एक मरतबा जब सबसे पूछती चली जाती है, मरतबा बाबा के नजदीक आती है तो बाबा मेरा फहरिस्त में नाम नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कलेजे से लगाए, मरतबा रोना शुरू करा, ऐ सुगरा ये परवरदिगार का हुक्म है, ये हुज्जत इलाही है कि मैं तुझे मैदान में नहीं जाने दूंगा, तेरी तबीयत नासाज है, ऐ मेरी सुगरा। एक मरतबा वो भी आया जब ये काफिला 27 सफर को रवाना होने तैयार हुआ, एक मरतबा तमाम नमाजियों के नजदीक जाते हैं, रावी बयान करते हैं कि जनाब शुक्र एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ले जाने से मना कर दिया तो रबाब के दरवाजे के रबाब के हुजरे के पास आके निशानों के ऊपर बैठ कर एक मरतबा अपने मुंह को रखते हैं, रख के रोती रहती हैं। तो 27 सफर अब काफिला तैयार हुआ, एक एक करके खातून आती हैं, एक मरतबा जनाब शुक्र रो रही है, एक एक खातून आगे बढ़ती है, ऐ सुगरा अल्लाह हाफिज, ऐ सुगरा अल्लाह हाफिज, ऐ सुगरा अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। रावी बयान करते एक मरतबा रुबाब अपने हुजरे से अपनी सुगरा को देख रही है, एक मरतबा जैसे देख रही है रुबाब अंदर तरफ के रो रही है, तमाम के तमाम एक मरतबा निकल गई, जैसे ही दरवाजे से निकली एक मरतबा जैसे मार्केट से बाहर का हुसैन ने आवाज दे रुबाब के तुम अपने हुजरे से ना निकलेगी, का काफिला तैयार हो चुका। रावी बयान करते जैसी इस आवाज को सुनना था, एक मरतबा जैसी आवाज सुनी रुबाब कहती है कि तेरी सुगरा दरवाजे के सामने बैठ के गिरिया कर रही है, तेरी सुगरा मुझे जाने ना देगी, का इतना सुनना था। जनाब सुगरा एक मरतबा उठी, उठने के बाद आवाज दे दिया बाबा जान का माँ को ले जा, मैं अम्मा को रोकूंगी नहीं, तो मुझसे विदाई ले ले, तो मैं तो अपने दरवाजे के सामने हुजरे के सामने अपनी माँ को अलविदा करने के लिए खड़ी हूँ, अपने माँ को अपने कलेजे से लगाऊंगी, अली असगर को कलेजे से लगाऊंगी। एक मरतबा इतनी रिवायत आगे रावी लिखते हैं, एक मरतबा अब जैसे ही रुबाब जनाब सूरा जैसे ही हुजरे से बाहर आई, एक मरतबा नन्हे से जिसको वो हाथ में ले रखा है, एक मरतबा जनाब सूरा ने कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पास में खड़े, ऐ बाबा जान आप मौला अब्बास को लेके जा रहे हैं, आप मेरे भैया रेलकर को लेके जा रहे हैं, आप कासिम को लेके जा रहे हैं, आप और मोहम्मद को लेके जा रहे हैं, बाबा जान कहीं मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है कि आप अली असगर को भी लेके जा रहे हैं, बाबा जान आप अली असगर को तो छोड़ जाए, मैं इसके साथ खेल लिया करूंगी। रावी बयान करते हैं कि जनाब सुगरा कहती है कि मैं इसके साथ खेल लिया करूंगी, मैं जब जब आपको बाबा याद करा करूंगी तो मैं जनाब अली असगर के चेहरे को देखा करूंगी। हाँ और इतना जुमला बोलना था, एक मरतबा जनाब सुगरा ने जनाब अली असगर को अपने हाथ में लिया, एक मरतबा कलेजे से लगाया, अब जैसे ही कलेजे से लगाना था, अब जैसे ही कलेजे से लगाना था, अली असगर ने जनाब सुगरा को ना छोड़ा। रावी बयान करते रुबाब अपने हाथ को आगे बढ़ाती रही, अली असगर ना आया, एक मरतबा हुसैन ने बातें रुबाब का तुझे तुम तुम्हारे साथ नहीं, एक मरतबा जनाब रुबाब कह दिया हुसैन का मेरा आपा हुसैन का जरा नजदीक आए, का अली असगर है का सुगरा को छोड़ नहीं रहा। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना जाने जनाब अली असगर के नजदीक आए, एक मरतबा उनकी कान गोश में कुछ कह दे, रावी बयान करते हैं कि हुसैन ने ये कहा होगा ऐ अली असगर तो तू करबला के मैदान में ना पहुंचा, अगर तू करबला के मैदान में ना आया तो तेरा बाबा तेरे बदले का तीर अपने कलेजे पे ले लेगा। अगर तू करबला के मैदान में ना आया तो तेरा बाबा तेरे बदले का तीर अपने कलेजे पे ले लेगा। का इतना कह रहा था नन्ना सा अली असगर तड़प के एक मरतबा हुसैन के हाथ में आया, उधर सुनराने की रिया शुरू किया, अब तमाम के तमाम खातूनों ने रुखसती की। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक आखिरी मरतबा दिनों में सुगरा से मिल रहे हैं, एक बाबा है ना 7 साल की नादान सी बच्ची है, उसे तन्हा अकेला मदीने में छोड़ के जा रहे हैं, मतलब हुसैन मिल रहे हैं। एक मरतबा जनाब सुगरा कहती है कि बाबा मेरी 3 ख्वाहिश है, कम 3 ख्वाहिशों को बाबा मेरी पूरी कर देना। मरतबा हुसैन कहते हैं मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, खाली ऐ बाबा कल को अगर मैं मर गई ना, ऐ बाबा मैं तुम्हारे कब से इस मदीने में ना रह पाऊंगी, बाबा मेरी कब्र के ऊपर अब्बास को आने ना देना, अब्बास ने मेरा फहरिस्त में नाम न लिखा। एक मरतबा जनाब सुगरा को मुझे मालूम नहीं था, वो करबला के मैदान में जाकर रिवायत बयान है कि एक मरतबा कह दिया अली अकबर को मेरी कब्र पे अगर मैं दुनिया से चली गई ना बाबा तो मेरी कब्र पे अली अकबर को आने ना देना, अली अकबर मुझे अपनी खुद की शादी में ना लेके जा रहा। एक मरतबा कह दिया बाबा जान का तुम भी मेरी अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो मेरी कब्र पे ना आना, तो आप मुझे छोड़
बोले जा रहे हैं का इतना कहना था। एक मतलब उसने अपने कलेजे से लगा दिया, सुगरा को कलेजे से लगा, तेरा बाबा करबला में शहीद हो जाएगा, तेरा बाबा तेरी कब्र पे ना आएगा। अरे मेरी सुगरा, अरे मेरी सुगरा, ये सुगरा है कि जो उससे को विदा कर रही है, कर करबला का मैदान होगा, सकीना को करबले से लगा रहा होगा, आखिरी अलविदा कर रहा होगा। सकीना ने का सुगरा ने अपने बाबू को सिर्फ जाते हुए देखा है, लेकिन मेरी नन्ही सी सकीना का चिमर खंजर चला रहा है, का सर जिस्म से जुदा कर दिया। सकीना देख रही थी, ए मेरे बाबा, ए मेरे बाबा, ए मेरे बाबा, ए मेरे बाबा। Thank you.